ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ पहला फतेह दी सांझ करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं इत्थे आईयां हुई सारिया संगतां नूं जो कि सिद्धू साहब दे जन्म दिन ते अपनी असीस देण पहुंचे आ, मैं सारिਆਂ ਦਾ तहे दिल तो धन्नवाद करदा वां। मैं सिर्फ सारा एक गल ही कहण लई संबोधन करदा वां। एक शेर दे माध्यम नाल ही मैं सरदार नवजोत सिंह दी छवि नूं दसना चाहना वां। हर वार कुर्सी नूं लत मारी जिन्ना रूहां विच आउंदा इबादतां दा जोश, सदा उन्हां च ही हुंदा है शहादतां दा जोश। एक सोच नूं बचाउण लई हुकूमतां दे अगे खड़ जाण वाले बंदे आम नहीं हुंदे। जोदा पता होवे सीने विच छेक होणगे, ओदा जंग जाण वाले बंदे आम नहीं हुंदे। इह सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ही आ जिहड़ा कि कुर्सी नूं लत्तां मार के हमेशा पंजाबियों नूं बचाउण वास्ते सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब दी आन शान, पंजाबियों दे हक दा राखा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। एक बार सारे अपने हथ खड़े करके सरदार नवजोत सिंह सिद्धू दा नारा लाओ। सरदार दा लोकां नूं पता लग जाए भी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं तुसीं किन्ना प्यार करदे हो। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू। जे अपने वाल वेखा वो सिद्धू सवेरे सवेरे आईना देखदा कि अपने वाल वेखा ते कुछ नहीं पल्ले। ओदी रहमत उस वाहिगुरू की रहमत ते ईस्ट वालियां दे प्यार वाल वेखा ते सिद्धू दी पल्ले पल्ले, सिद्धू दी पल्ले पल्ले। अज बड़े ही संजीदा मसले दे उत्ते गल करना है। आपां घंटे दे विच फंक्शन मुका देना, इबादत ही करना है। जड़ा अज कंबल वंडे जाने या परोपकार की गल है, मैं अपने लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है। क्योंकि इबादत नहीं है तफसी नूं घुमा देना, इबादत है किसी भुखे नूं रजा देना, किसी रोंदे नूं हसा देना, किसी उजड़े नूं फसा देना। ये इबादत है, इस तो वड्डी कोई इबादत नहीं। लेकिन अज सब तो पहला मैं सारे पंजाब नूं, सारे हिंदुस्तान नूं दशहरे दियां मुबारकां देना। ढेर सारियां जफ्फी पा के गल लग के घुट के ठां करनी, क्योंकि ये अज बड़ा वड्डा मुकद्दस दिन है। ये नेकी दी बदी दे उत्ते जित दा दिन है। 1 लाख पुत सी, 1.25 लाख नाती सी रावण दा, विद्वान सी, लेकिन अहंकार दे कारण कोई शरीर चुकण वाला नहीं लभ्या। और अज ये जड़ा मुकद्दस दिन है, ये प्रतीक होगा कि जिद्दां रावण का अहंकार टुटिया सी और संकट मोचन हनुमान जी नूं पुछया तो तू लंका जलाती, लंका ते खाक हो गई, ये किवें होया? उन्हें कहा लंका जली श्री राम दे प्रताप नाल, माता सीता दे संताप नाल, ते रावण दे अहंकार ते पाप दे नाल। ते जिवें रावण का अहंकार टुटिया सी ना वर्षां हजारां साल पहला, अज सेंटर की इस अहंकारी सरकार का भी अहंकार टुटना है। पंजाब दे
किसानी मुद्दों के उत्ते ये भी थोनों पैरों दे विच लोटदे नजर आउणगे। ये साडे संविधान के उत्ते हमला कर रहे हैं। साडा संविधान आपसी भाईचारक साझ दे विच बन्निया होया और अज ये साडे चुने नुमाइंदियां दी आवाज़ नूं दब रहे हैं, साडी भाईचारक साझ नूं दब रहे हैं। हर एक प्रांत, हर एक स्टेट के अड अड मसले ने, अड अड मुद्दे ने, अड अड गल्लां ने। ये कित्थों दा इंसाफ है मोदी जी कि तुसीं पंजाब के चुने हुए नुमाइंदियां दी आवाज़ दब रहे हो, जिहड़े सिंगल मार्केट और वन नेशन वन मार्केट की गल करते हैं। वो पंजाब की आवाज़ नूं संविधान के मुखालफत कर रहे हैं और पंजाब के चुने नुमाइंदियां की आवाज़ नूं दबण का प्रयास कर रहे हैं। साडा पीढ़ियां का इंफ्रास्ट्रक्चर, साडे आड़तीए, साडा मंडियां का इंफ्रास्ट्रक्चर बाप दादियां का बनाया होया, उन्होंने तबाह करन दे उत्ते अज तुले हुए ने। ते मैं अज गगन दमामा बजाउणा, मैं अज इस गल का शंखनाद करदा कि आपां इकट्ठे होके इस सरबत ते पड़े दी लड़ाई दे विच टुटिए और टुट के पईए और एक ऐसा मिसाल कायम करिए। मेरी गल नूं अज संजीदगी नाल सुनना, किसी ताड़ी की लोड़ नहीं, किसी नारे की लोड़ नहीं। मैं तुहानूं अज अद्धा घंटा बोलूंगा, उस तो बाद कंबल वंडने और फंक्शन आपां मुका देंगे। मैं बड़े इत्मीनान दे नाल अज गल्लां करनियां तुहाडे नाल। तुसीं अज एक गल याद रखना कि जे सरकारां जाणियां जांदियां ने ते ओह गरीब दे भले लई जाणियां जांदियां ने। कतार च आखिरी बंदा जिहड़ा खड़ा है ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं कहना GST ने व्यापारी मारिया ते अज ये 0.1% पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए ये साडे पंजाब के किसानों को मार रहे हैं। ये 5-5 लाख करोड़ रुपया छड्डदे आ अंबानिया ते अडानिया नूं। 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल छड्डदे आ ते उहनूं कहंदे आ इंसेंटिव। हर साल 5 लाख करोड़ रुपया अंबानिया अडानिया नूं छड्डिया जांदा है। 17 लाख करोड़ रुपये देश के बैंकों चों लुटाते मोदी वर्गे, नीरव मोदी हो रहे ने कई लाखों करोड़ रुपया लैके भज गए। उदों कोई इन्हों याद नहीं आई। वो सिर्फ 1% पूंजीपति है जिहड़ा बाहर जाके स्विस बैंकों के विच अपना पैसा जमा करांदा है। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਛੱਡਦੇ ਆ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲੁਟਵਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਸੈਂਟਿਵ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਬਸਿਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਾਰ ਹੈ, ਚੁੱਕਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਰਨਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ एकजुट होके एक मुठ होके कढूगा। अज ये 3 काले कानून जिहड़े लिआंदे गए आ, साडी विधान सभा दे विच इन्हां कानूनां दे खिलाफ आवाज़ चुकी गई है, इन्हां दा विरोध किया गया और पंजाबीयत का संघर्ष झंडे 'च डंडा ला के ओहदा गगन दमामा वजाया गया। मैं बधाई दिना, मैं बधाई दिना और डट के बधाई दिना पंजाब सरकार नूं और पंजाब दी विधान सभा नूं कि काले कानूनां दे मूंह ते चपेड़ मारी है विधान सभा ने, ठोक के ठां करदा गर्जिया चपेड़ और ओहदा शंखनाद पूरे हिंदुस्तान दे विच गया। अज पछां पंजाब दी किसानी ते जवानी एकजुट हो के एक मुठ हो के एक संघर्ष दे विच खड़े। वो काहदा संघर्ष है? वो साडे वजूद दा संघर्ष है, साडी एग्जिस्टेंस दा संघर्ष है, साडी होंद दा संघर्ष है। ते जिहड़े लोग ये कह रहे ने कि बाहरलियां ताकतां इस संघर्ष नूं चला रही ने, वो किसान दी पग नूं हथ पा रही ने, निरादर कर रही ने, अपमान कर रही ने इस सच्चे संघर्ष का और नाकाबलियत दिखा रही ने, समस्या दी हल करन दा नाकाबलियत दिखा रही हैं। मैं ये भी कहना चाहना कि जिहड़े ये बिल पास कीते है साडी विधान सभा ने सेंटर के कानूनों के खिलाफ, ये पहला कदम है, ये पहला कदम, महज एक पहला कदम। ते जे असीं होर कदम ना चुके तो ये
ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ FCI ਫਸਲ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ FCI ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਈ-ਨੈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ GST ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂ? ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਇਹ PDS ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਊ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਊ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਊ। ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 50 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਅਨਾਜ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੱਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ MSP ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੋਲੂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲਊ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਡਾ PDS ਸਿਸਟਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੁਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ FCI ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਨੇ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 1850 ਹੈ, ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 800 ਤੇ। ਚੁੱਕੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ? 600 ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ 600 ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਟ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਨਾ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ। ਓਏ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੈਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਓਏ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਮਾਲ। ਇਹ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ 80% ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਊਂ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 86% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਫਿਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਉਪਜਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਸ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ, ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 2-2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਾਂਗੇ, 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਡ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ, ਉਦਾਂ ਭਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਗਿਆ, USA ਵਸਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਨੇੜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜੀਏ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੂਟਬਾਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫੂਟਬਾਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗ੍ਰੈਂਡਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਸੀ ਢਿੱਡ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੂਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਟਬਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖੁਦ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੂਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਰੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ FCI ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PDS ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ।
ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂਰ ਭਾਈਓ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं ਹੁਣ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਉਂਦਾ 5377 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ 5377 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਚੌਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 1400 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ 1 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ SYL ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ SYL ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਾਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਆ ਗੱਲ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣਾ 70% ਕਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਆਓ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ what shall we do ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਨੇ ਬੰਦ ਮੁੱਠੀ ਲੱਖ ਦੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸੰਵਾਰੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਤੁਰਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲਿਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇਸ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹੱਲ
पंजाब दे दिखदे पानियां दा हल, घट रही उपज दा हल, पंजाब जो अज सब्जियां बाहरों इंपोर्ट कर रहा ओहदा हल, मैं इस हल नूं समझना, मैं टंके की चोट से कह रहा कि मैं समझदा और मैं इन सुलझा के ही दूंगा, ये टका के कह रहा मैं हर प्रयास करूं। और ये गल्लां काफी नहीं, इन्हां हल्लां नूं लागू, गुड इंटेंशंस डाई अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड, इन्हां हल्लां नूं लागू करना पऊ। ये गल्लां नाल नहीं हल होना। सेवा देश की जिंदगी बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने, भावां मेरा सर्वस्व निछावर हो जे फिर भी मैं पंजाब दे किसान दे हक दे विच खड़ूं, सारे तो उत्ते उठ के अपनी पग दे हक दे विच खड़ूं, सर्वस्व करा जी। स्टेट सरकार हर मसले का हल कर सकती है, किसान जथेबंदियां नूं नाल लवे, इकट्ठे होके गल कल्ले कर्जे माफी दी नहीं, वो कर्जा चढ़े क्यों, गल यही है, गल इत्थे नहीं मुकदी कि असीं कर्जा माफ करना, गल इत्थे मुकदी है भी कर्जा चढ़े क्यों। हुण पहले बढ़दे मुद्दे ते आउण वाला, हुण मैं 5-7 मिनटां दी गल खत्म कर लग्या, फिर कंबल कुंबल बन के आपां खत्म कर देना, कोई इत्थे भाषणबाजी नहीं हो रही, अज गल बढ़दे मुद्दे दी। पहला बढ़दा मुद्दा है MSP ते पक्की सरकारी खरीद दा। दुनिया के सब तो एडवांस्ड इकोनॉमी जिन्नियां भी देख लो, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जिन्ने भी ने, वो सब सरकारां आके मदद करदियां ने, खेती नूं सरकारां मदद करदियां ने, और मदद की लोड़ भी है। जे केंद्र सरकार सरकारी खरीद तो मुकरदी है तो स्टेट सरकारी खरीद दवे। पंजाब की हर फसल ते गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होवे, साडे कोल गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। सालां तो पंजाब की डुबदी किसानी की आमदन वधे ते जो आपां खाने, मैं थोड़े तो सवाल पूछदा, सारे हाथ खड़ा करके दस्सिओ कि की जो आपां खाने आ आपां इत्थे उगाउने आ, कि आपां सब्जियां इत्थे उगाउने आ, कि आपां फ्रूट इत्थे उगाउने आ, आपां सारा बाहरों मंगाउने। सैकड़े करोड़ां दीयां दालां आटा दाल स्कीम दे विच असीं इंपोर्ट करदे हां, सैकड़े करोड़ां दीयां दालां। कि असीं ये नहीं कर सकते कि 3 करोड़ पंजाबियों की जिहड़ी जरूरत है असीं उहनूं ही पूरा कर लीए, ये नहीं कर सकते। मैं कहना देसी, मैं बंदा देसी, मेरी जबान देसी, आपां देसी लाइए ते देसी खाइए, देसी लाइए ते देसी खाइए, जिहड़ा इत्थे उगाइए पंजाब दे किसान दा ਉਹੀ ਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਕਣਕ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ क्षमता नहीं, एक दिन भी रखने की कैपेसिटी नहीं। क्यों ना पंजाब सरकार हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे, क्यों नहीं पंजाब विच रोजगार देने वाली फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री, क्यों नहीं पंजाब सरकार को मार्केट विच डायरैक्ट अन्न सप्लाई करने के साधन। मैं सवाल चुक रहा क्योंकि मैं जानता कि उस पहले कदम तो बाद असीं अगले कदम चुकांगे। इस नूं करन वास्ते ते केंद्र की सरकार की कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं केंद्र की सरकार की। पंजाब की किसानी के हर मुश्किल का हल इकल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी विच आके इन्वेस्ट करे तो सब कुछ आसानी नाल हो सकता है। पंजाब विच डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं हुंदी, होर क्यों नहीं लगता कुछ, ये तुसीं मैनूं दस दिओ। क्योंकि सिर्फ 2 ही फसलों ते MSP है, इसे करके किसान सियाना है, वही 2 फसलां लाउंदा और इसे करके पंजाब की डाइवर्सिफिकेशन हो नहीं सकी। रिपोर्ट से रिपोर्ट, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वालों की रिपोर्ट, ये करो जी, वो करो जी, ये करो, क्यों हो जो तुम होर किसी चीज़ के उत्ते MSP नहीं देनी, थोड़े को प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं। ये किसान एक तो इस करके मैं जी सब तो वड्डी डिमांड रख रहा, आ प्रेस वाले वीर भी है इत्थे, मैं इस करके कह रहा कि अज पंजाब विच MSP की खरीद जी गल कर रहे सरकारी खरीद की, वो गारंटी दे नाल एक डिमांड सप्लाई का अजिहा मॉडल बनाया जाए। मैं मंग रख रहा कि डिमांड सप्लाई का एक यह जिहा मॉडल बनाया जाए
कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार खेती ते सरकारी खरीद होवे। ये मेरी सब तो बड़ी मंग है। ये किसान एकता, पंजाब एकता कोई नारा थोड़ा ना, ये चानन मनारा है। जे इकट्ठे रहांगे, जे वंडे ना जावांगे तो ये सारा कुछ हो जू। अज तुसीं दस दो भी पंचायत तो इलावा किसान की आवाज बुलंद करने वाली कोई ऐसी थां है जिथे किसान अपनी आवाज बुलंद कर सके? नहीं। इसलिए मैं कहना कि किसान यूनियन इकट्ठियां हों, हर छोटे तो छोटे किसान के हक दे विच आपां कोआपरेटिव बनाइए, उन्होंने बराबर का भागीदार बनाइए। ते उन्होंने अगर असी कोआपरेटिव बना के बचा सकते हैं तो ये राह सानू उस खेती वाल ले जाती है जिहड़ी ऑर्गेनिक खेती 16% वध रही है, जिथे हर छोटे किसान नू पूंजीपति तो भी बचाया जा सकता है, पंजाब की एग्रो इकोलॉजी नू भी बचाया जा सकता है। जे सानू शंभू बैरीयर नहीं टप्पण दिंदे ते असी एक अजिहा स्मॉल फार्मर मॉडल बनाइए जो केंद्र के कॉन्ट्रैक्ट फार्मर मॉडल के नाल पंजाब विच आउण वाले पूंजीपतियों नूं पंजाब के खेतों में वड़ भी ना दवे, पैर ही ना लाण दवे। ये स्मॉल फार्मर मॉडल ये जरूरी है। असी कतार च अखीरला खड़ा जिहड़ा 2 एकड़ वाला 5 एकड़ वाला किसान और साडी पग असीं उहदे लई लड़ रहे हैं। ये शासक भाव सिटिए, ये शासक भाव कद तक? असी परिवार का भाव जगाइए, मां बाप का भरा का भाव जगाइए। ते आपे जदों तुसीं किसी नूं पढ़ाउणे हो, परिवार का जिहड़ा वड्डा हुंदा मुखी, जे मुंडा पढ़ाना किसी नूं पुछदा किद्दां पढ़ाउणा, ते फिर जदों पंजाब दे मुंडिਆਂ नूं पढ़ाउण दी वारी आउंदी ते बाहर क्यों जांदे? असी शासक भाव सिटिए, असी परिवार का भाव जगाइए, मां बाप का। सरकारां मां बाप वांग ही हुंदियां ने ते प्रजा औलाद वांग। ते फिर देखो किद्दां चलदी है पंजाब दी गड्डी, पम पम पम। मैं टका के कहना इस गल नूं, इस करके सारा मुनाफा किसान का होवे, पूंजीपतियों का क्यों होवे? इंस्टेड ऑफ द किसान वर्किंग, अगर कोई अंग्रेजी वाला आया होवे, इंस्टेड ऑफ द किसान वर्किंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, किसान देमसेल्व्स शुड बी प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर। बीजे खुद किसान, बीजे खुद ते बेचे खुद। ये मैं डंके की चोट के उत्ते अज कह रहा, खेती दा ते व्यापार दा दोवां दा फायदा लवे। फसल की कीमत फसल उगाण वाला दिंदा है, फसल खरीदण वाला नहीं। उगाण वाला फसल वो तय करे। ये जिहड़ी कोआपरेटिवां दी सक्सैस है पंजाब दी ते छोटे किसान दी सक्सैस है, ते जिहड़ी ये सेंटर की सरकार दे मॉडल की सक्सैस है, ये 1.1% पूंजीपतियों की सक्सैस है। अज सच्चाई है, आखिरी लाइन है मेरी। हुण शेर सुनाउण लग्या फिर ना कहना कि सिद्धू आया सी ते उन्हें शेर नहीं सुनाया सी, पर शेर ढुकमा हो इसे गल दे उत्ते हो। और फिर मैं शैली का अपने काउंसलर का थापड़ा करूंगा जिन्होंने अज ये बड़ा उपराला किया। मैं तो कोई दिखाना है नहीं, मैं तो बस शुरुआत करनी है तो काम इन्होंने नहीं करना। ये वैसे भी अरबी घोड़े ने, अरबी घोड़े चाहे कमजोर भी हो जान, ये खोतियां के अस्तबल तो तगड़े हथों। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जिंदाबाद, अज सच्चाई संजीदगी का मुद्दा, अज सच्चाई आईना बन के साडे सामने खड़ी, ये साडे सामने खड़ी है, सानू वरत के सुटिया गया। इसलिए कला दिखावा ही काफी नहीं। केंद्र सरकार ने जो ये पंजाब लई शैतान रूप अपनाया होया है, जो ये शैतान रूप अपनाया होया है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ बहुत जरूरी है। पर ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੱਚੇ ਹੱਲ ਦੇਣੇ बड़े औखे है। गालां कढ़नियां बड़ियां सौखियां, एक दूजे के किचड़ चुकना बड़ा सौखा। पर बाबा बुल्ले शाह फरमाउंदे आ, वो की फरमाउंदे आ? पर बाबा बुल्ले शाह फरमाउंदे आ कि लड़ना रोज शैतान दे नाल, कदे नफ्स अपने नूं, एक मिनट, लड़ना रोज शैतान दे नाल, कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फिरदा है, वो जड़ा घर बैठा ओनू फड़िया ही नहीं, ओनू फड़िया। असली अपनी ताकत नू पछाणिए। ए जड़ियां पग्गां उच्चियां कीतियां गुरु साहब दियां कुर्बानियां ने, असी अपनी इज्जत लई लड़ रहे हां। आदमी रोटी खा के नहीं, मान सम्मान दे नाल तृप्त हुंदा है। अपनी ताकत नू पछाणिए। ते मैं आस करदा कि लोकी
ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਿੱਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਵਾਪਸ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਟਾ ਹੀ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲਾ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛਣੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਟਾਕੂਆ, ਠਾਂ ਮਾਰਿਆ ਪੂਛ ਤੇ, ਪੂਛ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਠਾਂ ਦੇਣੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਟਾਕੂਆ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਸਮਝਿਓ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਸੂਰਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਨਾ ਕਰੋ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਰੋਜ਼, 3 ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਲਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਪੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਪੱਟਦੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਟੰਨ। ਫਿਰ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਚਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ? ਭੱਜੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦਾ। ਫੜਾਕ ਦੇਣੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠਾ 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 ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਓਏ, ਮਰ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, 10 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਬਾਬਾ ਰੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਅੱਗੇ ਲੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੂਗਾ। ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਲੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਕੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਲੜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਝੁਕ ਕੇ ਇਹ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾਵਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਪ ਹੁਨਟ ਨਾ ਕਰੂੰ ਮਰੀ ਸੁਨ ਜਬ ਜਾ ਹੀ ਲੜੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਯੂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਦਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਹੈ, ਟੋਕਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਜੇ ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 31, 23, 32, 45 ਸਾਰੇ 45, 46 ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਜਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕੰਬਲ ਵੰਡਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ रिक्वेस्ट है प्लीज प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करो और तरीके ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਆ ਨੰਗ ਦੋ ਮਾਡੋ ਇੱਧਰ ਭਾਜੀ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਨੰਗਣ ਦੋ ਨੰਗ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਲਦੀ ਪਾਓ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਨ ਸੱਚੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਦੀ ਜਾਨ ਸਭੇ ਬਚਾਉਣ ਚਾਚਾ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਕਰਦੇ